مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال قرآنه المجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد يا محمد. عزیزان محترم، معزز سامعین اکرام، بزرگان قوم ملت، پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے ایمان والو، پس تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اسلام اور اسلام کے تمام ہادیان برحق اشہد ان لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے. تمام انبیاء کا مقصد لا الہ الا اللہ کو پہچانوانا، تمام معصومین کا مقصد اللہ توحید، اس کی وحدانیت، اس کی احدیت اور اس کی سمدیت کو پہچانوانا ہے. یا عزیزان محترم، لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ انبیاء کا کام ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کو لانا، امام کا کام ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کو بچانا. صلوات پڑھ دیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، نبی توحید کا پیغام لے کر آتا ہے. توحید کو بچانے کی ذمہ داری نبی کی نہیں ہوتی. اور اب تو توحید زمین پر آ چکی. سب کا یہ ماننا ہے کہ توحید کا پیغام زمین پر آ چکا، لیکن زمین پر بسنے والے 4 ارب لوگ سب کے سب توحید کو پہچانتے ہیں، سب کے سب توحید کے ماننے والے ہیں. عزیزان محترم، توحید کا پیغام 1,24,000 انبیاء لاتے رہے اور سب سے آخر میں ہمارے حضور تشریف لائے. عزیزان محترم، اور آپ نے توحید کا پیغام پہنچایا، لیکن قیامت تک توحید کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری نہیں. اس لیے باب نبوت کو بند کر دیا گیا. اب قیامت تک لا الہ الا اللہ کو بچانے کی ذمہ داری امام کی ہے. اس لیے باب امامت کو کھول دیا گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، ذکر توحید سب سے بڑی گواہی، توحید کا ذکر سب سے بڑی شہادت ہے. انہیں اس سے بحث نہیں کرنی ہے کہ کوئی علی کو مولود حرم مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو لسان اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو قاتل المشرکین مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو تشریق درود و سلام مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو شارق النفع مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو سراج حلاتا مانے یا نہ مانے. توجہ ہے نا عزیزان، کوئی علی کو سراج حلاتا مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو تشریق درود و سلام مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو خطیب منبر سلومی مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو امیر المومنین مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو علی مجلہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو قاتل المشرکین مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو عین اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو لسان اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو لسان اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو خطیب منبر سلومی مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو یعقوب الدین مانے یا نہ مانے. لیکن اتنا تو ساری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر خانہ کعبہ تک، خانہ کعبہ سے لے کے ہجرت کے بستر تک، ہجرت کے بستر سے لے کر مسجد کوفہ کے آخری سجدے تک، علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ توحید کے ذکر کو، توحید کے پرچم کو بلند کرنے میں صرف ہو گیا. تو جب یہ سب مانتے ہیں کہ علی نے پوری زندگی توحید کے ذکر کو باقی رکھا، تو اب علی کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کو باقی رکھے. علی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی 64 برس کی حیات میں اللہ کے ذکر کو باقی رکھا. لیکن اب قرآن کی روح سے اس صادق الوعد خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی کے ذکر کو باقی رکھے، اور وہ علی کے ذکر کو اپنے وعدے کے مطابق باقی رکھے ہوئے ہے. اس لیے کہ 70 برس تک ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا جا رہا تھا اور علی کی سردار کشی کی جا رہی تھی، لیکن حکومتیں ختم ہو گئی. علی کا نام مٹانے کے لیے بیت المال خرچ ہو گئے، علی کا نام مٹانے کے لیے بیت المال خرچ ہو گئے. علی کو مٹانے والے بادشاہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے. لیکن میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے. صلوات پڑھ دیجیے نبی توحید کا پیغام لے کر آتا ہے، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا.
तू मुझे बाकी रख, मैं तुझे बाकी रखूंगा। अली तेरा काम है कि तू जिंदगी के हर लम्हे में मेरे तौहीद के परचम को बुलंद रखना। ये तेरे रब का वादा है कि अगर तेरे जजखाने से, तेरे सामने से हट हट कर चलने वाले का सर तेरे सामने ना झुका दूं तो खुदा न कहना, इसलिए कि तूने मेरी तौहीद के परचम को बुलंद रखा है। अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो है ना, आपने देखा तो परचम तौहीद को बुलंद करने की जज़ा का इनाम क्या है। अली क़यामत तक तेरे सजखाने को सजदे होते रहेंगे, हर नमाज होगी काबे की तरफ, हर तवाफ होगा काबे की तरफ। हर एक को इज्जत मिलेगी काबे की वजह से, पर काबे को इज्जत मिलेगी तेरी वजह से। सलावत पढ़ लीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अभी मसाइब नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मसाइब से पहले एक जुमला कहना चाहता हूँ कि शाम के तख्त से ये नारा उठा कि कोई रसूल नहीं आया, कोई कुरान नहीं आया, जिक्र मिट रहा था, जिक्र तौहीद मिट रहा था। अगर हुसैन सामने ना आते तो जिक्र तौहीद भी मिट जाता, जिक्र तौहीद भी मिट जाता, जिक्र कुरान भी मिट जाता। लेकिन हुसैन एक वाहिद ऐसे बशर है जो यजीद के सामने खड़े हैं। यजीद क्या चाहता था कि अलियों वलीउल्लाह कोई भी ना पढ़े, अलियुल्लाह अजान से हट जाए, बस मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ही अजान खत्म हो जाए, कलमा खत्म हो जाए। लेकिन दुनिया ने देखा कि अलियुम वलीउल्लाह मस्जिदों से भी आज तक आवाज आती है, कलमे में भी अलियुम वलीउल्लाह पढ़ा जाता है। यहाँ तक के अलियुम वलीउल्लाह के बगैर ना अजान मुकम्मल है, ना कलमा मुकम्मल है। अजीजान मोहतरम, ये साबित ना करिए कि कौन मरा, किसने मारा, कौन शहीद हुआ, किसने शहीद किया, किसके खेमे जले, किसने जलाए, किसने तलवार खाई, किसने तलवार चलाई, किसका गला था, किसका खंजर था। अगर इस फलसफे का फैसला करना है तो अपनी अपनी मस्जिदों में जाकर देख लो। अगर मस्जिदों से कुरान की तिलावत हो रही हो, अगर मस्जिदों से अलियुम वलीउल्लाह की सदाए बुलंद हो रही हो, तो ये तस्लीम कर लो कि अबू तालिब का बेटा जीत गया, अबू सुफियान का बेटा हार गया। अली का नाम मिटाने के लिए सिर्फ एक तो साजिशें नहीं रची गई, बहुत सी साजिशें रची गई। इसमें से एक ये भी कि अमीर शाम ने बुढ़िया को खरीदा जिसके पास एक बेटा था, उससे कहा कि तुम कूफे में जाना, 1-2 महीने रहना, ताल्लुकात अच्छे करना। जब ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो अचानक एक रोज शोर मचा देना कि मेरा मर गया, मेरा मर गया, मेरा एक ही था वो मर गया। लोग हमदर्दी करेंगे। जब पूछें कि अब मर गया तो क्या करें, तो कहना कि मैं इसे गुस्ल कफन देना चाहती हूँ और उसकी नमाज जनाजा अली इब्ने अबी तालिब से पढ़वाना चाहती हूँ। तवज्जो है ना अज़ीज़ान मोहतरम, एक जुमले का तवज्जो का तालिब हूँ। बुढ़िया से कहा कि तुम कूफे में जाना और झूठ मूठ शोर मचा देना, उस पर कपड़ा डाल देना अपने बेटे पर और झूठ मूठ शोर मचा देना। और जब अली और पहली तकबीर पे सिग्नल देना, लड़का उड़ जाएगा, अली की तौहीन हो जाएगी। बुढ़िया ने ऐसा ही किया, कूफे में गई। जब ताल्लुकात अच्छे हो गए तो अचानक एक रोज शोर मचा दिया कि मेरा एक ही था वो मर गया। लोगों ने हमदर्दी की, कहा अब क्या करें, कहा मैं इसकी नमाज़े जनाजा अली इब्ने अबी तालिब से पढ़ाना चाहती हूँ। तवज्जो है ना अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इसकी नमाज़े जनाजा अली इब्ने अबी तालिब से पढ़ाना चाहती हूँ, वही मेरे अमीर है। अगर वो नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे तो इसकी बख्शिश हो जाएगी, इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, इसकी बख्शिश हो जाएगी, इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। अली आए, नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू की। मर्तबा पूछा अस्सलातो मय्यत की नमाज पढ़ा दूं, कहा पढ़ा दीजिए, कहा पढ़ा दूं, कहा पढ़ा दीजिए, कहा पढ़ा दूं, कहा पढ़ा दीजिए। एक मर्तबा नमाज पढ़ाना शुरू की। पहली तकबीर पे सिग्नल दिया लोगों ने, लड़का नहीं उठा, दूसरी पे दिया नहीं उठा, आखिर नमाज तमाम हो गई। अली ने कहा जा अपने मुर्दे को ले जा। सलावत पढ़ दीजिए पर मोहम्मद कहा जा अपने मुर्दे को ले जा। बुढ़िया कदमों में गिर गई,
کہا آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں تو ہیرے جواہرات کے لالچ میں آ گئی تھی، میں تو آپ کی توہین کرنا چاہتی تھی۔ علی نے بڑھیا نے کہا کہ میں زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ علی نے عیسیٰ کی طرح پاس جا کر ٹھوکر نہیں ماری، یہ نہیں کہا کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ ارے قم بِإِذْنِ اللہ تو وہ کہے جس کے پاس مرضی خدا نہ ہو، لیکن علی نے لیکن علی نے پہلے ہی سے جب مرضی خدا قریب رکھی ہو، علی نے دور سے ہی کہا جا اپنے زندہ کو لے جا۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا دے بلند۔ صلی علی محمد شیخ آگئے اور آپ کی زحمت تمام 5 منٹ کی مجلس ہے کہ مولا علی خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر بیٹھے ہیں، علم و عمل کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، لوگ علی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک سے پیچھے سے شور اٹھا، سانپ 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 اژدہا۔ علی نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اسے آنے دو۔ ایک مرتبہ سانپ منبر کے قریب آیا، توجہ ہے نا، ایک جملے کی توجہ کا تعلیم ہو عزیزان محترم۔ سانپ قریب آیا، منبر پر آیا، منبر سے علی کے دوش مبارک پر گیا، اس نے اپنے لبوں کو علی کے گوشت کے قریب کیا، علی نے اپنے گوشت کو اس کے لبوں کے قریب کیا۔ سانپ نے علی سے کچھ کہا، علی نے سانپ سے کچھ کہا۔ ایک مرتبہ سانپ منبر پر آیا، علی کے قدموں کو بوسہ دیا، چلا گیا۔ جب چلا گیا تو لوگوں کے سانس میں سانس آیا، لوگوں کی سانس میں سانس آیا۔ عزیزان محترم میں یہ بتا رہا ہوں کہ معصوم کسے کہتے ہیں، اقتدار کسے کہتے ہیں، حکومت کسے کہتے ہیں، اقتدار کیا ہوتا ہے، امام کیا ہوتا ہے، معصوم کیا ہوتا ہے۔ جب سانپ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے علی سانپ نے آپ سے کیا کہا، آپ نے سانپ سے کیا کہا؟ تو لوگوں کا یہ پوچھنا کہ سانپ نے آپ سے کیا کہا، آپ نے سانپ سے کیا کہا، اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو وہ لوگ سانپ کی زبان سمجھتے تھے اور اگر علی عربی میں جواب دیتے تو مجمع یہ کبھی نہ پوچھتا کہ آپ نے سانپ سے کیا کہا، سانپ نے آپ سے کیا کہا۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس زبان میں سوال کیا گیا تھا اس زبان میں جواب دیا گیا۔ تو آپ سمجھے معصوم کسے کہتے ہیں، معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے جس زبان میں سوال کیا جائے اس زبان میں جواب دے، ترجمان کا سہارا نہ لے۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا سے اللہم صلی علی محمد عزیزان محترم، معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے جس زبان میں سوال کیا جائے اس زبان میں جواب دے، ترجمان کا سہارا نہ لے۔ جب سانپ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ علی اس نے آپ سے کیا کہا، اس نے آپ سے کیا کہا، آپ نے اس سے کیا کہا۔ علی نے کہا دیکھو یہ ان کے قبیلے کا سردار مر چکا ہے، یہ قوم جن سے تھا، یہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا، جبکہ متفقہ طور پر اس کے قبیلے والے اسے اپنا سردار قبول کر چکے تھے، لیکن تب بھی یہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ مولا آپ کہیں تو سرداری قبول کر لوں، مولا آپ کہیں تو سرداری قبول کر لوں۔ یہ سب کا مشورہ ٹھکرا کر میرے پاس آیا تھا۔ عزیزان محترم اب سمجھے کہ سانپ کیا سمجھانا چاہتا تھا۔ سانپ یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ دیکھو تم سب کا اجتماع ایک طرف، معصوم کی تائید ایک طرف۔ توجہ ہے، تم سب کا اجتماع ایک طرف، معصوم کی تائید ایک طرف۔ خدا نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ہم نے انسان اور جنوں کو بیکار ہی پیدا نہیں کر دیا۔ انسان اور جنوں کے علاوہ کسی پر شریعت فرض نہیں ہے۔ جن اور بس مجھے تو اتنا بتا دو کہ دنیا میں، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کون ایسا ہے میرے علی کے علاوہ جو امام الانس بھی ہو، امام الجن بھی ہو۔ توجہ ہے نا؟ نعرہ حیدری، نعرہ سلامات، امام الجن والانس۔ اور خدا کی قسم
रसूल का वसी सिर्फ अली ही है, इसलिए कि मासूम का वसी मासूम होता है। जिस तरह हमें मसाइल की जरूरत है, शरीयत की जरूरत है, इस तरह जिनों को भी शरीयत की जरूरत है। जो हमारे मसाइल है वही जिनों के मसाइल है। जिन कहते उसे है जो किसी को दिखाई न दे, जो किसी को नजर न आए, जो किसी को नजर न आए जिन उसे कहते हैं, जो किसी को नजर न आए जिन उसे कहते हैं, जो किसी को दिखाई न दे। इसी से जुनून निकला है, जुनून भी नजर नहीं आता। इसी से जन्नत निकली है, जन्नत भी नजर नहीं आती। इसी से जनीन निकला है, जनीन भी नजर नहीं आता। जिन उसे कहते हैं जो किसी को नजर न आए, इसी से जुनून निकला है, जुनून भी नजर नहीं आता। जुनून उसे कहते हैं जो दिमाग में होता है, वो भी नजर नहीं आता। जन्नत उसे कहते हैं जो अर्श पर है, वो भी नजर नहीं आती। इसी से जनीन निकला है, जनीन उसे कहते हैं जो माँ के पेट में बच्चा होता है, वो भी नजर नहीं आता। तो अजीजाने मोहतरम, मुझे इतना बता दो कि अगर रसूल के बाद किसी को मसला आ जाए तो वो किससे पूछे? चलो इंसानों की तो अलग बात है कि इंसान तो किसी से भी पूछ लेगा, किसी मौलाना से पूछ लेगा, अल्लामा से पूछ लेगा, आयतुल्लाह से पूछ लेगा, तफसीर करके बता देंगे, किताबों में देखकर बता देंगे। लेकिन अगर किसी जिन को कोई मसला आ जाए तो मोला आज किससे पूछूं? शरीयत तो तूने मेरे ऊपर नाफिज कर दी, आज किससे पूछूं? आज किससे पूछूं? आज किससे पूछूं? शरीयत तो तूने मेरे ऊपर नाफिज कर दी, आज किससे पूछूं? इंसान की तो अलग बात है कि वो किसी मौलाना से पूछ लेगा, लेकिन जिनको मसला आ जाए तो मौला आज किससे पूछूं? शरीयत तो तूने मेरे ऊपर नाफिज कर दी, किसी के सामने जा नहीं सकता। अगर चला जाऊं तो नजर नहीं आऊंगा, और जब नजर नहीं आऊंगा तो ये मुझे मसला समझाएंगे कैसे? जब नजर नहीं आऊंगा तो ये मुझे मसला समझाएंगे कैसे? और अगर नजर आ गया तो न ये हादी रहेंगे न इमाम रहेंगे। सलावत पढ़ दीजिए बाबा से बुलंद। सल्लल्लाहु मोहम्मद मोहतरम, अली की नाम मिटाने के लिए बहुत सी साजिशें रची, लेकिन इसी अली के बेटे पर इतने जुल्म ढाए गए कि कभी जॉन का लाशा लाते थे, कभी ओनो मोहम्मद का लाशा लाते हैं, कभी कासिम का लाशा लाते हैं, तो कभी बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा लाते हैं। लेकिन अजीजों, क्या करबला में जाफर जिन था? हाँ, जाफर जिन आया था, लेकिन हुसैन ने कहा आ गए जाफर, लेकिन जब आए हो जब अकबर के सीने में बर्छी रख चुकी, अरे जब आए हो जब मैं जॉन का लाशा ला चुका, जब आए हो कि जब कासिम का लाशा पामाल कर दिया गया। हाँ, एक मर्तबा मैं कहूंगा आका, आपको एजाज़े इमामत दिखाने की क्या जरूरत थी? बस 5 लम्हे के लिए अब्बास को तलवार देती होती, करबला का नक्शा बदल जाता। जानते हो अजीजों, जब अब्बास पानी लेने गए हैं तो हुसैन ने एक नेजा दिया, एक अलम दिया, एक मश्क दी, तलवार अपने पास रखवाई। सामने 5000 का लश्कर, 50-50 की सब बनाए खड़े हैं। सोचिए कि कितनी लंबी सब बन गई होगी। एक मर्तबा गाजी आगे बढ़े, नेजा लिया, पहली सबके पहले आदमी के घोड़े के नेजा चुभाया, घोड़े समेत सवार को उठा दिया। ये है गाजी की शुजाअत, ये है गाजी की बहादुरी। अब कहते हैं गाजी का मौजूदा नहीं है, तो ये क्या है? गाजी ने अपने सर से बुलंद नेजा चुभाकर घोड़े को सवार समेत उठाया, झटके से फेंक के मार दिया। सब में रास्ता बना। ऐसे ही गाजी ने 3 मर्तबा किया, तीनों सब जितनी सफे थी सब में रास्ता बनता गया। एक मर्तबा जब रास्ता बन गया तो गाजी उधर था, लश्कर इधर था। एक मर्तबा उधर गाजी पहुंच गए, लेकिन उधर से आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिर से लश्कर सब बना के खड़ा था। गाजी ने अपने घोड़े के
गर्दन को थपका, कहा जान तो देनी है, जान तो देनी है, जान तो देनी है। कहा है मेरे अस्पे बावफा। एक मर्तबा अब्बास ने घोड़े के पैरों को दबाया, घोड़े के बाजू को दबाया और दबाया, इतना दबाया कि घोड़ा नेज़ों से बुलंद हुआ और दबाया, घोड़ा परवास कर गया। एक झटके में गाजी इधर था, लश्कर इधर था। अब्बास ने अली का बेटा होने की शुजाअत यहीं से दिखाई है कि मैं अली का बेटा हूं। तभी तो उम्मुल बनीन कहती है अजीजों कि अब्बास मुझे यकीन नहीं आता कि जब लोग कहते हैं कि तेरे बाजू कट गए, अरे ये तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था कि कोई तेरे बाजू का कलम कर दे। लेकिन अब्बास जब ये सुनती हूँ कि ज़ैनब के सर से निदा छीन ली गई तो मुझे यकीन आता है कि अब्बास के बाजू कट गए होंगे। अजीजों, एक मर्तबा अकबर, 2-4 जुमले और अजीजों मसाइब के, उसके बाद आपकी रहमत तमाम। अकबर हुसैन के करीब बैठे हैं। हुसैन कहते हैं अकबर, बेटा अकबर, हमें भाई के बाद अब कुछ नजर नहीं आता। अरे हमें अब्बास की जंग का नक्शा बताते रहना। एक मर्तबा अकबर कहते हैं, बाबा आलम आगे बढ़ रहा है, बाबा आलम नीचे झुक रहा है, ऐसा लगता है कि चचा पानी ला रहे हैं। अब हुसैन कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई पानी लेकर आ रहा है। एक मर्तबा अकबर कहते हैं, बाबा अलम बुलंद हो रहा है, लगता है चचा आ रहे हैं, खैमे की तरफ आ रहे हैं। एक मर्तबा अकबर ने चिल्लाकर कहा, बाबा गजब हो गया, अलम ने दाएं से बाएं को करवट ली। क्या सुन रहे हैं अजीजों? अकबर ने कहा, बाबा गजब हो गया, अलम ने दाएं से बाएं को करवट ली। एक मर्तबा अकबर ने फिर चिल्लाकर कहा, बाबा गजब हो गया, अलम हचकोले खा रहा है, बाबा अलम गिर गया। एक मर्तबा हुसैन दौड़े, भाई की लाशी की तरफ दौड़े, गिरे। एक मर्तबा जैसे ही आंख खुली तो देखा अब्बास का एक बाजू हाथ में है, चूमा, आगे चले, दूसरे बाजू को उठाया, चूमा, फिर आगे चले। एक मर्तबा अब्बास के लाशे पर पहुंचते हैं। अजीजों, एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने आज तक कहीं मजलिस में नहीं पढ़ा, कि हुसैन कहते हैं, अब्बास गरीब आया है। एक मर्तबा मेरे गाजी का लाशा 3 मर्तबा जमीन से उठा, 3 मर्तबा जमीन पर गिरा, उठा गिरा, उठा फिर गिरा। एक मर्तबा अब्बास ने आवाज दी, आका गुस्ताखी माफ कर दीजिए, मैं आज आपकी ताज़ीम ना कर सका। एक मर्तबा मौला अब्बास कहते हैं, आका थोड़ा फासले से हो जाइए। अब्बास ने कभी ये नहीं कहा कि कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं कहा कि फासले से हो जाइए, लेकिन आज अब्बास क्यों कहना चाहते हैं? कहते हैं, बेटा अकबर थोड़ा और झुको। एक मर्तबा अकबर झुकते हैं तो मौला अब्बास कहते हैं, ए अकबर, मेरी शहादत अगर हो सके तो मेरी शहादत के बाद मेरे लाशे को हमारे साथ के पास भेज देना और उससे कहना कि अगर हुसैन के लाशे को पामाल